Итак, ребята, всем привет, с вами Дефолт. Сегодня я записываю очень, как лично, на мой взгляд, очень интересную игру, даже нестандартную. The Beginner White. По-моему, так она говорится. Так, звук. Сделаю его тише. Так вот, меня эта игра очень заинтересовала, я решил в нее поиграть. В общем, начнем. Думаю, вы хотите тупо посмотреть на мою реакцию. Вот, поэтому я начну, и почему бы нет. Окей. Hi there. Thank you very much for playing The Beginner's Guide. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card. Блин, сложно на самом деле и с одной стороны читать, и с одной стороны, господи, играть в эту игру. Реально, это прям сложно лично для меня, потому что я английский знаю очень плохо. Поэтому, ребята, как-то, останавливайте игру там, читайте все. Я буду как-то пытаться так вот. From its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game, and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Ноябрь 2008 года. Интересно, то есть, сейчас я вкратце так остановлюсь. Первая глава «Шепот». Ага, вот оно что. Интересно, то есть, получается, мы будем вкратце узнавать человека по играм, которые он сделал. И... Окей, посмотрим, будет ли это как-то интересно. И... Задумка очень нестандартная, и... Да, это...
This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Security call breached. Hostile alien life forms inbound. It kinda looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. Да, сложновато, опять же, читать и играть в игру. Блин, это надо умение такое, так скажем, проявлять. I love how you can see the bottom of the universe from this room. Это да, это забавно. Так что кидайте карту, не видите какая. Да, шикарно. А можно сюда? Только один путь. Ну хорошо. Apparently this space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Благодарю. Подожди, а можно обратно вернуться? Or, if you'd really like to solve the labyrinth, you're welcome to do that too. Хорошо, ну-ка давай. Почему бы нет? Я просто, а почему бы нет, да, как бы? Может быть, здесь есть концовки? Ага, закрытая комната. Окей, значит, нам могу сюда. Нет, не сюда. Так, погоди, я выходил отсюда, по идее. Сюда. Ну, надо не сюда, да? Так, погоди. Так, забавно. Так, подожди. Ну-ка, подожди. Я все помню, подожди. Я все помню. Тупик. Так, да. Так. По идее, я вышел откуда-то вот отсюда, по идее. Вот отсюда я откуда-то вышел. Да, теперь сюда, по-моему. По-моему, сюда вот. Черт, пожалуйста. Да, хорош. Найс, хватаем. Okay, this is the part that's interesting. The game has this narrative about the Whisper Machine and how it has to be Ой, извиняюсь. Тут есть... консоль. turned off, and then you get to the engine room. А тут можно как-то... Ну-ка, посмотрим сейчас. По-быстрому. Звук, клавиатура, мышь. Хорошо. Нету, к сожалению, окей. Ладно. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the Whisper Machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself... Отдать всем свою жизнь? Ради всех свою жизнь. Значит, нет другого здесь выхода, получается. Да? This is not a branching point, unfortunately. The only option is to step into the beam. Да.
А если я не хочу, например? Типа вот... Типа нет, не хочу. Let me pause here for a second. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Ага. The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it, like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. То есть это именно после этого, так скажем, глюка или бага. Yep, in this game you can only walk backwards. Ага. Вау, а это очень неплохо. В плане задумки это... Прошлое было позади нас. Кстати, это очень интересная штука. То есть ты как бы, получается, не знаешь, что тебя ждет впереди. Ты, получается, полагаешься на ничего. So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Но будущее было не ответить. Постоянно меняется. В чем будущее постоянно меняется? Будущее. Да, это очень философская штука в плане, видите, он как будущее не разглядеть, оно постоянно меняется. То есть ты идешь и данная сфера это всматривается. Данная замирает, всматривается. Вау. Ну-ка, погоди-ка. Опять же, но если будущее всегда позади. Как она находит в себе силы. Встретите его лицом к лицу. It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay. Качается вовремя. Короткие очень игры с каким-то таким очень жестким смыслом, именно философским. Опять же, тут, конечно, еще и работает, так скажем, перевод, да, то есть тут нужно было грамотно перевести английский текст на русский, чтобы полностью передать вот весь замысел его. Надеюсь, это тут сделали правильно, смогли это сделать. Вот, и... Ну, это жестко, то есть вообще в таком плане можно сделать хоррор, очень классный хоррор, знаете, то есть люди, очень многие боятся неизвестности, темноты, там, глубины, все это неизвестность, мы не знаем, что там находится. Из-за этого люди это начинают воспринимать как что-то
неизведанное, то, что там что-то может быть. И вот для этого, то есть для создания хоррора вот такой прием бы очень хорошо бы использовался. То есть это круто, слушайте, это да, это 2000, это игра 2015 года. 2015 года. Я это узнал только буквально недавно, и странно, что я не натыкался на нее раньше. Очень я на этот счет сожалею, вот. Но черт возьми, типа, почему эту идею никто до сих пор так и не позаимствовал? Реально игра, где ты можешь идти только назад. То есть, точнее, идти только, ну, несмотря на то, что будет впереди. Это очень классно. То есть, на этот счет можно столько всего придумать, и не одну игру. Сейчас я хочу кое-что проверить. Окей. Так что вот такие дела. Я, конечно, вау. Это, слушайте, это интересно. Это интересно. Okay, next one. Ладно, перейдем к следующей. Сейчас ты входишь. Вхожу куда? And that's it. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games, and I promise you'll see what makes it interesting. Ага, декабрь. Так, да, это было странно. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? I know it's tempting, but there's actually nothing over here. Sorry. Ха, так быстро, здесь ничего нет, сори. Ха-ха. Да. Я уже слышу какие-то голоса здесь. Ну да, опять же, вот нам сейчас говорят про то, что когда он создавал игры, он про них тупо забывал. То есть, как бы, тупо как бы с ними распрощался. И это очень, кстати, тупо, потому что получается, что... Прям как хоррор. Господи. Окей. Так вот, я это все о чем? Он забрасывал свои игры, черт возьми. Это не круто. Нужно как-то продолжать их развивать, если ты хочешь что-то добиться. А он, получается, тупо как бы их забрасывал и... Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. А если я не буду на нее жать, типа. Ну так, тупо для эксперимента, скажет ли он чего-то или нет. Так вот, я это все к чему? Кода, он реально, то есть он забрасывал свою идею, получается, на каком-то определенном этапе, так скажем, своей разработки, и когда он, ну, завершал свою мысль, когда делал игру, опять же, то, получается, они тупо забывал. Ну да, это странно, типа, черт, он сам по себе какой-то странный очень человек. То есть вот такие игры, то есть у него вроде есть задумка, есть потенциал у игры, да, но она какая-то незавершенная, что ли. Ну, это странно. И да, нам, кстати, так ничего и не говорят. Тем временем
Я просто хочу дойти до конца вот так вот именно. Кто это смотрит в записи, можете, в принципе, это все взять и перемотать, а я сам хочу дойти сейчас до конца, вот именно вот, так скажем, вот этим путем, потому что, думаю, так никто не делал, потому что, ну, это скучно, да, а я такой, почему бы нет, так что перемотайте, и все, и не парьтесь. Так что да, так вот, эта игра представляет из себя вот такой некий философскую вот такую задумку в плане мы узнаем о человеке через игры, которые он сделал. Вот, и это, да, это... Ну, это очень нестандартно и интересно. В плане для кого-то это может послужить каким-то мотиватором для создания игр. Или просто обычным поводом, чтобы что-то сделать, что-то создать свое и как-то... Ну, в общем, вау. Это да, это очень круто. Ну так что, ты мне ничего не скажешь такого-то? Слышу голос. Очень странный. Давай! Давай, ну почти. О, господи. Ха. Зачем я это делаю? Я хочу просто как-то, может быть, что-то найти, там, не знаю. Не пасхалку, а вот, может, какой-то секретный диалог, который он там скажет. Типа, вау, чувак, ты, типа, молодец. Типа. Хотя, господи. Неужели это все зря сейчас? Это было бы обидно. Все, я же не нажимал Enter. Жмите U, чтобы сдаться. A room that's warm and nice and filled with little ideas for games. Пока все королевство гибнет. Господи. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Эта игра не что иное, как расшифрованный текст. Да, это... То есть, посмотрите, чтобы... Погоди-ка, вот сейчас хочу о чем подумать. Мы доходим до своей цели очень медленно. То есть, чтобы дойти до комнаты, нужно было потратить большое количество времени. Нужно взять там и как улитка там идти к своей цели. И черт возьми, получается, человек, когда, ну, так сказать, возьмет силу свою в руки и дойдет до цели, он, типа, найдет какую-то истину, что ли? В плане вот этих игр, да, идей для них. То есть, наверное, вот такая была задумка этого. Скорее всего, опять же. Что ты должен идти, то есть продолжать бороться, так скажем. Ну, не бороться, а опять же, это вот усиленно трудиться, что ли. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Тут ничего у нас не будет, нет? Комната. Ну я могу сделать только вот так вот, тоже не знаю, что если... Ага.
Что? Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Ха. Это забавно. Подожди, а если я сделаю так? Что, получается обратно, да? Нам получается обратно, как быстрее. Это забавно, но как бы эта головоломка, она очень странная. Чтобы открыть дверь и открыть другую, надо... Возможно, в этом есть философский смысл, но я его не понимаю. Да. Окей. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. All right, now I'm going to modify the game again so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Enter это как бы это действие. Блин, тогда там How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Да. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Вау, это жестко. Погоди, игра с лестницей, это на что было? Подожди. Игра с лестницей, погоди, я забыл, что это было. Погоди. Игра с лестницей, подожди, я забыл. Ладно. Сейчас ты входишь. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Боже, нифига. Мой мозг сейчас просто кипит. Я просто, бывает, и не успеваю читать и думать. Из-за этого, как бы, это сложно, знаете, очень сделать. Типа, ты должен реально и думать, и успевать читать, и как бы... Ну, Кода Let's был talk about очень video странным game человеком. development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. The street was full. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Окей, входы, где тут только один вход у нас есть. Да, это забавно, это забавно. Подожди, а тут что у нас есть? А, это как бы дверь, которая была наружу. О, боже. Ага, окей, я не разбился. Окей, это было странно. Ну да, это... Флажок Source. Он даже бесплатный, он же, по идее, как...
тюрьма, похоже, дело, или что? Ага, это лифт. Забавно выглядит. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Да, спасибо большое. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything. А что значит, что игра должна быть играбельной? If no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Играбельная. Подожди. Играбельная. Что означает играбельность? Я вот забыл эту... Как сказать? Это как это называется? Не пояснение, а значение этого слова. Вот. Single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Да ничего не было. Да, слушайте, он странный парень. Очень странный. Вот это кода. Очень странный парень. В плане, вот, я не знаю, как бы... Играбельность. Да, его игры очень-очень такие... Знаете, они непонятные. То есть, в плане, да, ты играешь, ты проходишь, но ради чего? То есть цель тупо пройти игру или что? Постоянно здесь эти точки. Окей. Это странно. Небо. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. И зачем же он их повторяет? Я не понимаю. Это очень странно. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Ага. Окей. Слушайте, это интересно. Это вау, просто типа настолько необычно. Господи, это... Так, я хочу чуть-чуть сейчас вкратце чувствительность мыши сделать поменьше. Так, Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Ответы, ага. Ты здесь откуда сверху? И что-то там наверху. Да, там был мир помеченный белизной. Слушай. Погоди. Так, по ходу дела это влияет на концовку игры. Где я скитался часами. Там было... Но там было это все. А если я отвечу на вот прям сразу на 3 ответа, получается. Так, можно сделать или нет? Сразу нажать на 3 цифры, господи. Там бесконечные часа.
Там было это все, в принципе. Опять же, и попробую нажать на все 3 кнопки. Окей, я нажал на них. Мы 2 знакомы. О, погоди, это жесть. Подожди, стоп. На что это влияет? Погоди, я просто подумаю логически. На что влияет? Если я ответил на... Там был помеченный белизной. Помеченный белизной. Решил ли я головоломку с двумя... Вот на что может влиять этот ответ? На что? Да, конечно, за считанные секунды до того, как попал сюда. Я могу отвечать честно, могу ему врать. Или вообще ничего не говорить. В конце концов, мы 2 знакомы. Давай-ка я не буду ему ничего говорить. Ну так, я просто это пробую. Я буду такой типа, я буду осторожный, типа, а вдруг ты типа, что-то от меня хочешь? Хорошо, я им помогу, конечно. Отлично. Говори. Слушай. И? Каков ответ? Должен быть конец. Боже мой. Слушай. Но я же... Окей, это странно. Когда я к нему подсаживаюсь, то я его слышу лучше. Это странно. Это очень странно. Была здесь. Я это она. Нет, я все это время была здесь. Как ты сюда попала? Ну хорошо, давайте я выберу, что да. Ты увидела темное пространство? Темное пространство между... Точно! Помните, когда мы входили в головоломку, и там вот эта темная штука была? Не думаю об этом слишком. Скоро ты снова не будешь. Типа и там уже будет ответ, получается, или что? And so we make one last descent down to the final floor of the level. Я вижу город. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point,
You know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're gonna see it in the work as well. His games are just gonna become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Фонарный столб, он как... Фонарный столб. С чем его можно сравнить? Фонарный столб. В центре. Игра подключенная к интернету. Отправляет заметки. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Я быстро успокоился. Как пройти эту игру? В этом нет смысла. Боже, там дофига этих комментариев. Офигеть. Ого, обалдеть. То есть он предугадывает мои эмоции, чувства к этой игре, получается, или что? А что вот если я спрыгну, например, вниз? Народ, слышите меня? Эй! Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. But it's ironic, isn't it? That in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. Не бойся, но беспокойся. Игра не очень, правда, похвалить, да не могу. Чё, подожди, уже чувствую себя... Этим летом. Ты поверишь, что... Вау. Клевая пещера, брат.
есть, да, ты как бы общаешься с автором, получается. То есть, это странное чувство, очень странное. А, нельзя, смотри-ка. Забавно. То есть я не могу упасть вниз. Хм. О боже. Я не хочу жить, потому что ничего остального не будет. Я не хочу жить, потому что ничего не будет. О боже мой. И это очень жуткая штука. В плане... он не видит... Он не видит счастья. Он хочет видеть самое величественное, что ему удалось видеть. Не хочу жить, потому что больше не увижу. Это же прекрасно, я плачу, что все вот да, то есть ты понимаешь, насколько... Сколько-то... Могу заверить, что без сомнений здесь. Это очень странная штука. С кем-то поговорить. Шпажу, пожу. Знамя прошу. Не, да, не могу описать словами, что я сейчас чувствую, но это очень странное ощущение. Здесь ничего нет. Возвращайся. Не слушай того мужика. Спасибо. Сезам, откройся. Дверь уже открыта. Очень странно. Да, он как бы общается с нами, да, если как бы ты, не знаю, он... Я говорю того, кто это сделал. Вау. Новая комната? Чтобы меня хотели. Вот это да. Это прям жизнь на самом деле. Как бы я хотел, чтобы меня хотели. То есть немного лет. Да не парься. И все вдруг становятся писателями. Понимаете, это тоже идея для игры, понимаете? Идея реально для игры. То есть, то есть люди делятся своими мыслями, впечатлениями о том, где они находятся, и меня заставили.
Слушайте, реально, я вот не понимаю, очень странное ощущение есть, поэтому сейчас как бы ощущение, как будто реально я читаю именно сообщения не одного человека, а ну, множество разных людей. Я даже могу как-то прочувствовать их характер. Что за картина? Ха. То есть это прям очень странное чувство. Не так важно. Отличная игра. Ха. Сюда никуда не попасть. То есть он, как бы, видите, то есть он умеет... Точнее, он даже не то, что умеет, он знает, что есть люди, которым эта игра не понравится, и знают то, что некоторые ее оценят и скажут, что это лучшая игра. Вот, то есть он как бы может понимать людей, как бы. То есть он знает, чего люди хотят от игры. И знают, и, точнее, ну, даже, так скажем, может быть, и предполагают, что они хотят от игры, и какие вопросы они будут к ней задавать и писать. То есть вот, пожалуйста, это та же игра, очень странная, только уже с некими такими комментариями от самого автора. Что упасть нельзя. Ха. Отсюда мораль. Упасть нельзя. Душевый человек, но уже поздно. Да, это... Вы все идиоты. Вот, то есть, вы понимаете? То есть, ну, как бы... То есть, с одной стороны, он говорит, что там игра отличная, как-то комментирует, какими-то мыслями делится. То есть, пытается сам почувствовать себя игроком и... Вообще нет смысла. Должен наблюдать в капусте. Смотри-ка. Думаю, обретает значение. Жесть. Проблемы. Картина что назначит. Нет, все молодцы. То есть реально, он вот как-то пытается поставить себя на место других. Мы все умрем. Творчество? Ну, это необычно. Творчество. Я бы назвал бы это искусство. Самое было самой жуткой тварью. Теперь я здесь. Все мы теперь здесь. В полной тайне. Я прошел игру. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Koda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Очень странные голоса.
Это очень странная игра. Реально видел. Да, это такое. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. О, блин. Близко. А вот головоломка. Помогите. Помогите. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Ага, погоди. Нет решения. Погоди. Мы видели, нам задавали вопросы, люди. Как ты попал сюда? Мы не можем найти ответа. Ну, помните, да, вот эти чуваки там сидели. Потом нам, то есть нам сейчас спросили про загадку, потом нас спросили про темноту, которая была за дверью. Выход. Когда была первая задачка, там было написано что-то типа... Ну, помните, когда была игра, когда ты идешь по темноте, там табличка что-то с надписью... Не помню, там чтобы ты входишь вроде куда-то или найти выход, что-то такое там было. Я уже подзабыл на самом деле, черт возьми. Это странно. Это странно пока что для меня. И все та же головоломка. С дверью. Почему? Голоса. Комментарии. К чему это все? Как тут делать заметки? Печатные машинки и фонарь. Говори. Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Правда, звезды тоже умирают. Странная комната. Колодец, дверь. Очень странно все. Реально, я как-то... Ну, это Кода. Это Кода, он очень странный парень.
See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Вот версия 2. Подожди, что изменилось? Что из мебели должно быть в центре комнаты? В центре комнаты? Вот здесь вот? Смотри, гигантскую дыру в полу холодильник. Подожди, холодильник. Он что-то говорил про холодильник. Подожди, или нет, подожди. Холодильник, подожди. Нет, это да, это я не об этом. Окей. Ставь гигантскую дыру в полу. На стене комнаты. Десять пачек вариантов вдоль стены. Печек вариантов вдоль стены. Это типа, подожди, 10 печек вариантов. Это отсылка к Майнкрафту, что ли? Подожди. Ну пусть будет большая картина с лошадью. Что? Окно сверху большое. Что? Это не связано. Подожди, как это должно быть связано? Да, решено. По катушке Тесла. Нет, сомнений, что какой вариант не выбирай, это ни на что не влияет. Кто это и откуда? Кто это и откуда столы были запрещены? Нет, думаю, что это влияет. Это на что-то влияет. По-любому это на что влияет. Но на что? Вот это вопрос. Это кто это и откуда? В смысле, кто это и откуда? Кто это говорит, типа? There's a bit more to this one, but still, it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Самой странности. Господи, что это такое? So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Здравствуйте, пожалуйста, двигайтесь вперед. Шаг. Слева это палок. Значит так, картина. Подожди, стол, картина, торшер, выключить.
Диван и палки. Возвращение. Это странно. Очень странно. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this, to see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop, that particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. У меня мозг кипит очень сильно. Я ж хочу спать, на самом деле, из-за этого. Это очень странное чувство. Сложно читать его диалоги, потому что я хочу, чтобы он говорил на русском. Черт возьми. Но ведь фонарь значит, что это конец. Алло? Ты это я? It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Он сам с собой разговаривает, как-то не знаю, это странно. Не знаю. С такой скоростью. Сейчас мы совсем другим человеком. Стримы вниз. Это не навсегда. Как быть, как бы возвращаемся к такому тлену, типа, если мы выбираем третий опрос. Что-то меняется. Понимаешь? С возрастом что-то меняется. Но это да, это есть такое. Я это по-прежнему я, но в то же время другая. Трудно объяснить. Это странно. По-прежнему я, но другая. Типа с опытом неким, с приобретенным, получается так, что ли?
Давайте на это первое. Ну, хотя с возрастом. То есть она хочет выбраться, то есть не человек хочет выбраться. И потом мне, да, я счастлив. Тут все сводится к такому некому не очень хорошему концу. Вот давайте два лучше. Чего? Была в тюрьме, да, мне позвонили. Подожди. Да, мне позвонили, так и избежал. Что тебе сказали? Здесь что чувствовал, когда был в тюрьме? Спасибо, что я чувствовал, когда был в тюрьме. Ха-ха-ха. Теперь сводимся к тому, то, что было. Что? Чего это помогло? Все время поймешь. То есть, смотрите, когда мы сейчас не общаемся, получается, мы как бы, то есть мы же уже выбрались. Она мне звонит. Я говорю то, что мы уже раньше с ней общались, я хочу ее приободрить. Она не понимает, то есть как я могу выбраться, то есть как бы, что же было. Я просто хочу, чтобы вот она верила, что она выберется из тюрьмы, чтобы она была счастлива. Я хочу, чтобы вот это, не знаю, кто бы это ни был счастлив. Вот и все. Я хочу ее в этом убедить. Как бы она вот не понимает, типа, как это освободило тебя. В свое время поймешь. Просто расскажи, что ты чувствуешь. Что ничто никогда не изменится. Продолжай. Продолжай. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Вот, что все будет хорошо, да. Wouldn't that be nice? Это так здорово, правда? Вот, да. Чтобы кто-то сказал тебе, что все будет, чтобы кто-то тебя мог приободрить. So это what would it главное, look да. like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Кроме самого себя. Опа. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Она уже более такая, видите, то есть уже есть ковры, смотри-ка, одеяло. Вау, она уже более такая проработанная, чем другие. Блин, я хотел пройтись. Пусто. Известно ведь, что если ты готов, You'll то ты notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. должен пользоваться. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Месяц. Ну да, это видно. Посмотри на это одеяло. Прям видите, совсем не изменено. Вау, ну это очень круто.
Ха, смотри-ка. Если дом запущен, то так одна из тонешься. Знаете, это было... То есть тут проблема одиночества какая-то раскрывается. То, что, видите, он как-то боится одиночества. В всем доме в одиночку это было просто ужасно. Известно ведь, что если ты один, то и дом запущен. Вернулся в такой мирном месте, осталось на всю ночь. В принципе, опять же, да, если дом запущен, то ты так навсегда остаешься одна. Это такой точно, да, это тоже верно. Но я типа скажу то, что ты не волнуйся, я осталась на всю ночь. Clear. Конечно. Важна каждая мелочь. Такой беспредел. Стал заниматься этой работой. Так. Сейчас ребята ко мне пришли. Минуточку. Так вот, ребята, слушайте, думаю, что, наверное, идите сейчас доиграю этот уровень, точнее, эту главу и, наверное, закончу, потому что как-то я немножечко уже подустал, так скажем, мне играть. Реально, мне сейчас мозг немножко кипит, нужно обработать информацию, и как бы, да, это такое себе. Ну и сейчас у меня возникли некоторые дела, так скажем. Так, да, насчет стима, точнее, не стима, а стрима. Окей, никого нет. Окей. Продолжим. Кстати, о Димонах. Сейчас. Только пообещаешь, что она глупая. Конечно, думаю, я выдержу. Просто что такое-то? Нет.
ты договори, я не люблю, когда люди не договариваются. Все выглядят. Так, подожди, что за... Подожди, а что ты делаешь? Погоди, как бы, я-то работаю одна, я-то не против помочь, да, но как бы... Мыть все. Почему я выполняю работу? Какого черта, типа? Подожди. А что же ты-то делаешь? Чудесно. Почему нам не пользуются? After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Нечто осмысленное. Ты только справляешься. Все это мах так легко и поэтому. Что объяснить? Только от тебя. I know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Комик спальни. Блин, это такое себе дело. Типа... Я просто сложно мне читать и похоже в ванну давно грязно. Легко, давай. Да. Ведь тот человек очень похож на его душу. Ты ухаживаешь за ним, он заботится о тебе. Погоди-ка, он олицетворяет дом, сравнивает дом человека с душой. Ты ухаживаешь за ним, а он заботится о тебе. Дом человека. Но ведь не ты ухаживаешь, а кто-то за ним ухаживает. Я понимаю, говорить это... Но ведь в этом есть доля истины, правда? Ладно. Итак. Уборка. Господи. Спасибо. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. КС обрел покой. Вопрос. But, of course, it can't last. The music stops, Подожди. your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill Погоди. is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Она ответила мне на вопрос. На очень важный. Точнее, она не ответила, как бы. Задала мне вопрос. Нравится ли тебе это? Блин. Черт, почему так резко его оборвал? Алло. Слушай, парень, ты, конечно, классный чувак, но... Какого черта? Ладно. Это было странно, но мне понравилось. Слушайте, это дает больше представления о самом авторе.
Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. О, жесть. Слушайте, я так подумал, может еще. This one gets a bit goofy. Так вот. Мгм. Ну что, ребятки, наверное, я на этом закончу, и в следующий раз, так скажем, я уже пройду эту игру до конца. Нам мне сказали, что то, что примерно длится 2 часа. Вот. Интересно. Интересно. Очень странная мысль, очень философская такая игра. Я бы это даже так назвал. Опять же, скорее всего, я разделю эту игру на 2 части, и да. Поэтому спасибо, что смотрели, ребята. Вторую серию я выложу сразу же, как и выложу первую, так что скоро увидимся, типа, удачи и всего доброго, спасибо, что смотрели.